কথা নিষেধ mean of the mth power প্রশ্নটা এইভাবে আসতে পারে if a b is greater than 0 and a is not equal to b, then a to the power m plus b to the power m divided by 2 is greater than a plus b divided by 2 whole to the power m when যখন m does not belongs to 0 থেকে 1 and a to the power m plus b to the power m divided by 2 is less than a plus b by 2 whole to the power m when যখন m এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান করবে m এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান করবে তার মানে 0 is less than m is less than কত 1 যদি m এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান না করে তাহলে উপরের ইনইকুয়ালিটি আর 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান করলে তাহলে নিচের ইনইকুয়ালিটি এটা দিয়ে আমরা অঙ্ক করছিলাম এটা আগে তেমন আসতো না সম্প্রতি এই যে 2010 সাল থেকে প্রায় মেজর নন মেজর এই থিওরামটা আসে এই থিওরামটা প্রমাণ করে দিচ্ছি সবার মনোযোগ চাই একটু লম্বা হতে পারে প্রমাণটা লম্বা হতে পারে we can write a equal to 1 divided by 2 into twice 2 যদি ক্যান্সেল করেন আপনি আগের সেই এটা পাবেন equal to 1 by 2 into twice a কে লিখা যায় a plus a equal to 1 by 2 into a plus b plus a minus b একটা b যোগ করলাম আর একটা b বিয়োগ করলাম equal to হাফ গুণ করে দেন a plus b by 2 plus a minus b by 2 and b के लिखा जाए 1 by 2 into twice b equal to 1 by 2 into b plus b 1 divided by 2 into a plus b minus a plus b একটা যোগ করলাম আর একটা বিয়োগ করলাম equal to 1 divided by 2 into a plus b এই দুটা থেকে -1 কমন নেন a minus b হবে equal to হাফ গুণ করে দেন a plus b divided by 2 minus a minus b divided by 2 now a to the power m plus b to the power m divided by 2 এত এর মান বের করতে যাচ্ছি এটাকে লেখা যায় 1 by 2 into a to the power m plus b to the power m equal to না একদম কথা বলা যাবে না বুঝলে বলিয়েন আমি একদম দেখেন শুরু থেকে এগুলো কোনো বইতে নাই আপনারা যে বাজারের বইগুলা কিনেন এই জিনিসগুলা বইতে পাবেন আপনি আপনাদেরকে তো আমি একবারে সহজ করে বুঝাইতে চাই তো কথা বললে তো আর বুঝাইতে পারবো না 1 divided by 2 এর মান বসিয়ে দেন এর মান হচ্ছে a plus b by 2 plus a minus b divided by 2 তারপরে হোল টু দি পাওয়ার কত m প্লাস এবার b এর মান বসিয়ে দেন তাহলে পাচ্ছি a plus b divided by 2 minus a minus b by 2 whole to the power m
বাইনোমিয়াল এক্সপানশন নাম শুনেছেন? বাইনোমিয়াল এক্সপানশন, দ্বিপদী বিস্তার। এখন তো ইন্টারমিডিয়েটে নাই, পড়াশোনা তো নাই, ওখানে ভালো ভালো জিনিস তুলে ফেলেছে ইন্টারমিডিয়েট থেকে। a plus b whole to the power n সমান a to the power n plus n into a to the power n minus 1 b plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a to the power n minus 2 b square। ডানে লিখলে দেখা যাবে। আরেকটা টার্ম, আচ্ছা এখানে লিখি, plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial a to the power n minus 2 b cube plus up to। যেন পাওয়ার গুলা যোগ করলে n হয়, এখানেও এর পাওয়ার n, a to the power n minus 1 b এর পাওয়ার 1 যোগ করলে n হবে, এখানে এর পাওয়ার n minus 2 b এর পাওয়ার 2, পাওয়ার গুলো যোগ করেন n হবে, এই যে পাওয়ার n হতে হবে, এখানেও সেম। আর এখানে পাচ্ছি a minus b whole to the power n, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, পজিটিভ নেগেটিভ এরকমই আসবে। a to the power n minus n into a to the power n minus 1 b plus n into n minus 1 divided by 2 factorial a to the power n minus 2 b square plus minus plus আবার minus, তাহলে এখানে হবে n into n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial a to the power n minus 3 b cube plus up to এভাবেই হবে। আমরা এই দুটা কনসেপ্ট এখানে অ্যাপ্লাই করব। और a to the power m plus b to the power m divided by 2 equal to 1 divided by 2। আপনি এটারে a ধরুন, এটারে b ধরুন, m টাকে n ধরুন, তাহলে প্রথম সিরিজটা লিখুন a plus b divided by 2 whole to the power m plus m, a plus b divided by 2 whole to the power m minus 1 a minus b by 2 plus m into m minus 1 divided by 2 factorial। এখানে কিন্তু factorial 1 সমান 1, ওটা তার লেখার দরকার নাই, এই জন্য লিখি নাই। এখানে পাবেন a plus b divided by 2 whole to the power m minus 2 a minus b by 2 whole square plus m into m minus 1 into m minus 2 divided by 3 factorial a plus b by 2 whole to the power m minus 3 a minus b whole to the power 3। ডানে লিখলে দেখা যাবে না, এই জন্য নিচে লিখবো m into m minus 1 into m minus 2 into m minus 3 divided by 4 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 4 a minus b by 2 whole to the power 4 plus up to। এবার এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করব। এটার a ধরুন, এটার b ধরুন, এটার n ধরুন, তাহলে a minus b whole to the power n, কিন্তু আমার নোটের মধ্যে কিন্তু আরেক মেথডে করছি এই থিওরামটা। তাহলে এখানে পাবেন a plus b by 2 whole to the power m minus plus minus plus, এরকম সবকিছু ঠিক আছে। দেখুন সবকিছু ঠিক আছে না, শুধু প্লাস মাইনাস। m into a plus b divided by 2 whole to the power m minus 2 a minus b divided by 2 plus m into m minus 1 divided by 2 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 2 a minus b divided by 2 whole square minus এটা বড় হয়ে গেছে তো m into m minus 1
m minus 2 m minus 3 divided by 3 factorial না 2 factorial এটা নাই এই যে 3 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 3 a minus b by 2 whole cube plus minus এবার হবে plus m into m minus 1 into m minus 2 into m minus 3 divided by 4 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 4 a minus b divided by 2 whole to the power 4 minus up to bracket শেষ করলাম এটা এবং এটার মধ্যে তফাৎ কি এটা এবং এটার মধ্যে তফাৎ কি জানেন এটাকে কি বলে এটাও কিন্তু ফ্যাক্টোরিয়ালের চিহ্ন এটার এটা কিন্তু সেম কিন্তু উচ্চারণ করা লাগবে ফ্যাক্টোরিয়াল 3 আর এখানে এদিকে তাকাবেন equal to 1 divided by 2 বিজুট ফ্যাক্টোরিয়াল গুলা চলে যাচ্ছে দেখেন এই যে যেমন a minus b by 2 এর পাওয়ার বিজুট গুলি চলে যাবে এটার সাথে এটা ক্যান্সেল সেম জিনিস বাট অপোজিট সাইন বিশিষ্ট এটার এটা চলে যাবে এটার এটা চলে যাবে বাকিগুলা দুটা দুটা থাকবে তো এটাও দুটা থাকবে এটাও দুটা থাকবে এটাও দুটা থাকবে আমি 2 কমন নিয়ে ফেলি 2 কমন নেওয়ার পর এই হাফ এর সাথে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তাহলে এখানে থাকবে আমি আরেকটা লাইন লিখলাম না a plus b divided by 2 whole to the power m আর ওখানে m into m minus 1 divided by 2 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 2 a minus b by 2 whole square plus m into m minus 1 m minus 2 m minus 3 divided by 4 factorial a plus b divided by 2 whole to the power m minus 4 আর এখানে a minus b by 2 whole to the power 4 plus up to সবার মনোযোগ চাই a to the power m plus b to the power m divided by 2 এটাকে একটা নাম্বার দিয়ে দিকেন হ্যাঁ এখানে দুটা কেস এরাইজ হচ্ছে কেস নাম্বার 1 এখানে দুই ধরনের কেস এরাইজ হচ্ছে একটা হচ্ছে কেস নাম্বার 1 আর একটা হচ্ছে কেস নাম্বার 2 প্রথমে আমরা এটা ধরে নেব when যখন m does not belongs to 0 থেকে 1 তাহলে কি পাই m এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান করবে না 1 থেকে বড় নেন অথবা 0 থেকে ছোট নেন 1 থেকে বড় 2 ধরেন আপনি যদি 2 ধরেন m এর মান 2 বসালে এটাও ধনাত্মক ধনাত্মক না m এর মান 2 বসান m এর মান 2 বসান এটা কি হবে 0 হবে তো 3 বসান 3 বসালে এটাও ধনাত্মক এটা তো অলওয়েজ ধনাত্মক আছেই m এর মান 3 বসালে 0 হচ্ছে আবার 4 বসান 4 বসালে এটাও ধনাত্মক 4 বসালে এটাও ধনাত্মক এরপরে গুলো 0 আসবে যখন n এর মান আপনি 1 থেকে বড় বসাতে থাকবেন তাহলে এক নম্বরের ডান পাশের রেজাল্টটা অলওয়েজ ধনাত্মক হবে আবার 0 থেকে ছোট মান বসান 0 থেকে ছোট -1 বসান
এম এর মান -1 বসালে এখানেও নেগেটিভ, -1 বসালে এখানেও নেগেটিভ, তাহলে দুইটা নেগেটিভ গুণ করলে পজিটিভ হয়। এখানেও তিনটা নেগেটিভ আসবে, সরি চারটা, এখানেও নেগেটিভ আসবে, এখানেও নেগেটিভ, এখানেও নেগেটিভ, এখানেও নেগেটিভ, চারটা নেগেটিভ আসলে কি হবে? পজিটিভ। তার মানে এম এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান না করলে, এর বাইরে অবস্থান করলে, অর্থাৎ এম এর মানগুলি 0 এবং 1 এর ভিতরে যদি না হয়ে 1 থেকে বড়, 0 থেকে যদি ছোট হয়, এক নম্বরের ডান পাশ রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হয়। Then all terms of right hand side of 1 are positive. এবার দেখুন বাম পাশটাও পজিটিভ, ডান পাশটাও পজিটিভ, বাম পাশটাও পজিটিভ, ডান পাশটাও পজিটিভ, কারণ এ এবং বি পজিটিভ। এম এর মান 1 থেকে বড় হলেও পজিটিভ, আবার এম এর মান 0 থেকে যদি ছোট তাও পজিটিভ। মনে করো এখানে এম এর মান কত বসালেন? -1 বসালেন, তাহলে এর মান যেহেতু ধনাত্মক আপনি 2 বসান, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার -1 সমান কত? হাফ। এটাও হাফ, তাহলে হাফ হাফ যোগ করেন 1 হয়, তাহলে 1/2। তাহলে বাম পাশটাও তো পজিটিভ, ডান পাশও পজিটিভ, বাম পাশও পজিটিভ। দেখুন এবার এটা সমান হচ্ছে এটা। আমি যদি এই যে এই পার্টটা যদি বাদ দিয়ে ফেলি, এটার সাথে এই অংশ বিশেষ যোগ করার কারণেই তো বাম পাশটার সমান হয়েছে। আমি যদি এটা এখান থেকে যদি সরাই ফেলি, রিমুভ করে দিই, যেমন মনে করেন 8 = 6 + 2, 6 এর সাথে 2 যোগ করার কারণে 8 এর সমান হয়েছে। যদি আমি এটা বাদ দিয়ে দিই, তখন 6টা ছোট হয়ে যাবে না? কথা বলেন না কেন? তাহলে যদি আমি ডান পাশের প্রথম পদটাকে রেখে বাকি পদ যদি বাদ করে দিই, তাহলে এটা বড় হবে, এটা কি হবে? ছোট হবে। তাহলে এখানে পাচ্ছি a⁴m + b⁴m / 2 is greater than a + b/2 whole to the power m। যখন এই সত্য, তখন এটা আমরা প্রমাণ করলাম। এবার কেস নাম্বার 2, এবার কেস নাম্বার 2, when যখন m এর মান 0 এবং 1 এর ভিতরে অবস্থান করবে, তাহলে দেখো 0 এবং 1 এর ভিতর থেকে একটা মান নাও, হাফ, যেগুলো একটা নিলে হবে। 0 এবং 1 এর ভিতরে তো কোটি কোটি মান আছে, জানেন তো? আপনি হাফ মান নেন না, জানা একটা মান নেন। বাম পাশ কিন্তু পজিটিভ, এটাও কিন্তু পজিটিভ। হাফ বসালে এম এর মান, হাফ বসালে পজিটিভ। এম এর মান কিন্তু হাফ বসান তো দেখি এখানে, এটা নেগেটিভ। এম এর মান হাফ বসান, হাফ বসালে এটা পজিটিভ, বাট এম এর মান হাফ বসালে নেগেটিভ। পজিটিভ নেগেটিভ কি হবে? নেগেটিভ। তাহলে দ্বিতীয় টার্ম নেগেটিভ। এম এর মান হাফ বসান, এটা পজিটিভ, ঠিক আছে, এটাও নেগেটিভ, এটাও নেগেটিভ, এটাও নেগেটিভ, তিনটা নেগেটিভ গুণ করলে নেগেটিভ হয়। তাহলে পজিটিভের সাথে নেগেটিভ গুণ করলে নেগেটিভ। অর্থাৎ এম এর মান যদি এর ভিতরে থাকে, ডান পাশের শুধুমাত্র প্রথম পদ ছাড়া বাকি সবগুলা পদ নেগেটিভ। তাহলে দেন all terms of right hand side of 1 are negative except, তোমরা তো অ্যাকসেপ্ট এটা ছিল যে না, হ্যাঁ, এটা ফেসবুকের কমন একটা ওয়ার্ড। এটা হচ্ছে গ্রহণ করা, আর এটা হচ্ছে ব্যতীত, ফার্স্ট টার্ম। তাহলে ফার্স্ট টার্ম ছাড়া এক নম্বরের বাকি সবগুলা কি হচ্ছে? নেগেটিভ হচ্ছে। এবার এটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, এটা যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, তাহলে এটা পজিটিভ। খেয়াল করুন, 8 =
10 প্লাস -2, বাম পাশটা হচ্ছে 8, এটাও পজিটিভ। ডান পাশের ফার্স্ট টার্ম কিন্তু আপনি বলছেন পজিটিভ, এরপরে বাকি টার্মগুলো নেগেটিভ। তাহলে বাকি টার্মের মান আমি -2 ধরলাম। আমি যদি এটা বাদ দিয়ে দিই, এখন আপনারা বলুন কে বড়, ঠিক আছে? তাহলে ইন দিস কেস এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি এগুলা সবগুলা নেগেটিভ, এই কারণে ওগুলা বাদ দিলে এটাই বড় হবে। আমি কিন্তু এখানে উদাহরণ দিয়েছি। তাহলে সুতরাং a to the power m plus b to the power m divided by 2 is less than a plus b divided by 2 whole to the power m। তাহলে যখন আমাদের এই সত্য, তখন এটা আমরা প্রমাণ করলাম, আর যখন এই সত্য, এটা আমরা প্রমাণ করলাম। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরি, অনেকবার পরীক্ষা আসছে মেজর নন মেজরদের। আমি যা পড়াচ্ছি আপনাদেরকে তো সবসময় বলে আসছি, আমি যা পড়াচ্ছি এর বাইরে দাঁড়িয়েও আসবে না, কমও আসবে না। মূল্যায়ন করলে, প্র্যাকটিস করলে রেজাল্ট ভালো হবে, আর যদি মূল্যায়ন না করেন, প্র্যাকটিস করবেন না, মানে আমার কথাটাকে মূল্যায়ন না করলে প্র্যাকটিস করবেন না, প্র্যাকটিস না করলে পরীক্ষার হলে কান্নাকাটি করবেন, করার কিছু নেই।